ए समय सचिव भाई को प्रभु जीशु कृष्ण को नाम रे स्वागत करूछि। आ सचिव भाई आमान को ए समय ईश्वर वाक्य माध्यम आमान को आग को कड़े नेबे। समस्त को प्रेज देलो। प्रभु जीशु को अति मधुर और बहुमूल्य नाम रे समस्त को पुनर्बार प्रेमर नमस्कार जनाऊँ तथा जेपी भाई को बिकॉज जेपी भाई मत सुंदर अवसर देइछंती प्रभुंकर वाक्य किछि आपण मानक सम्मुखरे रखिबा पई। मु तो बेसी किछि जानिनी तथापि परमेश्वरंकर महिमा निमंते मु वाक्य को रखिबी। आपण माने तो बहुत किछि जानिछंती। तो आज हमने किछि विषय शिखिबा मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 20 रो। एठारे लेखा हेछि जीसस क्राइस्ट कहउछंती तांकर शिष्य माननकु जे कारण मु तुम माननकु कहउछि तुम माननकर धार्मिकता शास्त्री ओ फारूसी माननको धार्मिकता अपेक्षा अधिक न हेले तुमे माने कौनसी प्रकार स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करिबन। हालेलुया। एठारे प्रभु तांकर शिष्य माननको कमेंट करूछंती एंड कहउछंती जे तुम माननकर धार्मिकता फारूसी ओ शास्त्री माननको ठारू कौनसी प्रकार अधिक न हेले तुमे माने कौनसी प्रकार रे स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करि पारिबो नाही। हाँ दर्शक बंधु, तो आमे माने देखिबा जे फारूसी ओ शास्त्री मानकर धार्मिकता केमिति थिला एंड से मानकर कार्य कोन थिला। जदि ए मानकर बैकग्राउंड विषय रे कहिबी फारूसी माने बिलोंग करूछंती जिसुंकर 150 बीसी ठारू 70 बीसी पर्यंत ए मानकर टाइम लाइन आसुछि। हाँ दर्शक बंधु, तो ए मानकर स्पेसिफिक कार्य थिला जे ए माने लॉ अधिक मात्रा रे लोक मानकु शिखेइबे एंड जिहुदी कल्चर को से माने आगो को लोक मानकु आगो को बढ़ेइबे। हाँ, तो ए माने स्पेसिफिक लॉ रो बहुत बड़ ज्ञाता थिले। ए माने बाइबल को भली भांति बहुत भलो भावरे जानि थिले। तो ए माने स्क्रिप्चर भी बहुत उत्तम भावरे जानि थिले, प्रीचिंग करूथिले, लोक मानकु सिखौथिले। गोटे टाइप शिक्षक थिले सही समय जेमिति आपण माने जानि छथि। जदि सेटा पई तो हमरो लुक पुस्तक 1 मिनिट लुक 18 तार 9 रे लेखा हेछि जे गोटे एग्जांपल दउछंती जीसस क्राइस्ट एंड कहउछंती। हाँ 10 रे देखंतु दुई जण लोक प्रार्थना करिवा निमंते मंदिर को गले, जने फारूसी ओ अन्य जण करग्राही। एठी दु जण प्रार्थना करिवा निमंते यरूशलेम मंदिर को पवित्र मंदिर को जाउछंती। गोटे फारूसी एंड अन्य जण करग्राही यानी पापी। तो 11 देखंतु फारूसी छिया होई आपना निकट रे एकी प्रार्थना करिवा को लागिले, हे ईश्वर मु तुमको धन्यवाद देउछि जे मु अन्य समस्त लोक मानक परि अत्याचारी धार्मिक व्यभिचारी किंबा करग्राही परि सुधा नुह। तो एथिरु आमे जानि पारुछु जे फारूसी एंड शास्त्री मानकर धार्मिकता किपरि थिला। ना तो से माने व्यभिचार करूथिले, ना तो से माने अत्याचार करूथिले, ना तो से माने पापी थिले। एही परि से मानकर धार्मिकता अति मात्रा यानी हाई लेवल रे थिला। तो तोळे आपण देखि पारुछिबे 12 पदरे एठारे एही परि भावरे लेखा जाय, मु सप्ताह रे 2 थर उपवास करिथाय। यानी फारूसी शास्त्री माने सप्ताह को 2 थर उपवास करूथिले वो मोहर समस्त आदायर दशमांश देइथाय। फारूसी दिथर प्रार्थना दिथर उपवास भी करूथिले सप्ताह को एंड दशमांश मध्य से माने देउथिले। तापर तळे लेखाइछि तेरे किंतु करग्राही दूर रे ठिया होई स्वर्ग आड़े अनेइबाकू सुधा साहस कला नहीं, किंतु निज छाती रे हाथ मारी कहिबाकू लागिला, हे ईश्वर मु पापी मते दया करंतु। तो मु एठी कहिबाकू चाहे जे फारूसी शास्त्री मानकर धार्मिकता केमिति थिला, हाई लेवल रे थिला। हाँ, ना तो से माने व्यभिचार करूथिले, ना तो से माने किछि पाप करूथिले, किंतु से मानकर धार्मिकता बहुत हाई लेवल रे थिला।
ତ ଏଇଠି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଚାପ୍ଟର ନମ୍ବର 5 ଭର୍ସ ନମ୍ବର 20 ରେ କି ସେମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ତୁମ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ 2 ଗୁଣ ହେବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ହିଁ ତୁମେ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ। 1 minute। ତ ତୁମମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ଫାରୁସି ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ 2 ଗୁଣ ହେଲେ ହିଁ ତମେ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବ। ତ ଆମମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ଯୋଉ ହେ वो ଫାରୁସି ଏଣ୍ଡ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଡବଲ ହେବାର ଅଛି, ବିକଜ ଆମେ ମାନେ ମସିହାଙ୍କର ଫଲୋୱର୍ସ, ଯେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ରୂପେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେବାର ଅଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫାରୁସି ମାନେ ଲ କୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଫଲୋ କରୁଥିଲେ। ତାର 2 ଗୁଣ ଅର୍ଥାତ ଆମକୁ ଡବଲ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆମକୁ ସ୍କ୍ରିପଚର ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ। ସେମାନେ ଦିନ ରାତି ଲ ପାଠ କରୁଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ଶିଖିବାରେ ନିଜର ଟାଇମ ସେଇଠି ହିଁ ଦଉଥିଲେ। ତ ଯୀଶୁଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ। ଡବଲ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ନା। ତ ସେମାନେ 10 ମାଂସ ମଧ୍ୟ ଦଉଥିଲେ। ଯଦି ସେମାନେ 10 ମାଂସ ଦଉଥିଲେ, ଆମକୁ ତ ଡବଲ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ହଁ, ଯଦି ସେମାନେ ଫାଷ୍ଟିଂ ସପ୍ତାହକୁ 2 ଥର ରଖୁଥିଲେ, ତାର ଡବଲ ହେଲେ କେତେ ହେଲା ଆପଣ ନିଜେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମର ଧାର୍ମିକତା ଅଧିକ ନହେଲେ ଜିସସ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି କି ତୁମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବନି। ତ ଆମେ ମାନେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଏଇ ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବା ଦରକାର। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତ ସେମାନେ ସ୍କ୍ରିପଚର କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ। ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଷ୍ଟଡି କରିବାକୁ ପଡିବ, ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବାକୁ ପଡିବ, ଏଣ୍ଡ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଫାଷ୍ଟିଂ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି। ଫାରୁସି ଜଣଙ୍କ କହୁଛନ୍ତି କି ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ସପ୍ତାହକୁ 2 ଥର ଉପବାସ କରେ। ତ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କେତେ ଯେ ଉପବାସ ନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏହା ନିଜ ନିଜକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ନିଜ ନିଜରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ତ ଏଇଠି ପରମେଶ୍ୱର ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ଏଣ୍ଡ କହୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ମାଥ୍ୟୁ ଚାପ୍ଟର 18 ଭର୍ସ 11, 12, 13 ପଦରେ ଆମେ ଧାର୍ମିକତା ଦେଖି ପାରୁଛୁ। ହଁ, ତ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ଫାରୁସି ଏଣ୍ଡ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ହେବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ହିଁ ହବ। ଯଦି ଫାରୁସି ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ଦିବା ରାତ୍ରି ପାଠ କରୁଥିଲେ, ତରାତ ଶିଖିବାରେ ନିଜର ଟାଇମ ଦଉଥିଲେ, ଆମକୁ ତ ଆଉ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଟାଇମ ନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବାକୁ ପଡିବ, ସଚେତନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ, ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ମୁଁ ଏଠାରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେମାନେ ଯେପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମ ମାନଙ୍କର ଡବଲ ହେବାର ଅଛି। ଡବଲ ଯଦି ହବନି, ତାହେଲେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ଫାରୁସି ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ହେଇପାରିବନି। ତ ଆମେ ମାନେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ହଉନି, ବାରମ୍ବାର ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଦରକାର ଏଣ୍ଡ ଶିଖିବା ଦରକାର। ଆମେ ବିବରଣୀ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଫାରୁସି ମାନଙ୍କର କେମିତି ଭାବରେ ଧାର୍ମିକତା ଥିଲା, କେମିତି ଭାବରେ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆୱାରନେସ କରୁଥିଲେ, କେମିତି ଭାବରେ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ। ତ ଯଦି ଆମେ ନୂତନ ନିୟମରେ ଦେଖିବା, ସେମାନେ କ୍ୱଶ୍ଚିନ ରାଇସିଂ କରୁଥିଲେ ଜିସସ୍ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ ସମ୍ମୁଖରେ। ତ ସେଇଟା ପାଇଁ ତ ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି କି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମର ଡବଲ ହେବା ଦରକାର। ଡବଲ ହେବାର ଅଛି। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଡବଲ ହେଲେ ହେଁ ତୁମେ ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ। ତାର ଅର୍ଥ, ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଡବଲ ନହେଲା, ଆମ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଆମମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ଏତେ ଅଧିକ ହେବାର ଅଛି, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସେମାନଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ଠାରୁ ଆମର ଅଧିକ ହବ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ତ ଆମେ ହାଲେଲୁୟା। ଏଠାରେ ଦେଖିପାରିଲୁ ଯେ ଫାରୁସି ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା କିପରି ଥିଲା। ନା ତ ସେମାନେ ବ୍ୟଭିଚାର କରୁଥିଲେ, ନା ତ ସେମାନେ ଲୁଟ ପାଟ କରୁଥିଲେ, ନା ତ ସେମାନେ ପାପ କରୁଥିଲେ। କିଛି ନୁହଁ, କିଛି ନୁହଁ, କିଛି ନୁହଁ। ତ
ଆମକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଧାର୍ମିକ ହେବାକୁ ପଡିବ, ଆମକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବାକ୍ୟ ଶିଖେଇବାକୁ ପଡିବ ଏଣ୍ଡ ନିଜେ ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ। ସେମାନେ ଯଦି 10 ମାସ ଦଉଥିଲେ ଆମକୁ ତାଠୁ ଡବଲ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ସେମାନେ ଫାଷ୍ଟିଂ 2 ଥର ରଖୁଥିଲେ ତାର ଆମକୁ ଡବଲ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଏମିତି ଅନେକ ବିବରଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଫାରୁସି ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ। ହଁ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ବିକଜ ମୁଁ ବାହାରେ ଅଛି, ସବୁ ନଏସ୍ ମତେ ଶୁଭା ଯାଉଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହଉଅଛି। ତ ଆଇ ହୋପ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବୁଝି ପାରିଥିବେ ଏଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ପାରୁଥିବେ ଯେ ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ ଶିଖେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଣ୍ଡ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମକୁ ଏଇ ଥିଙ୍ଗସ ଗୁଡାକ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏଣ୍ଡ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଏଇ ଛୋଟିଆ ବାକ୍ୟରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଆମେନ୍।